лайксет. Я очень рада, что у Эдуарда сегодня большой праздник. Эдуardam ir ļoti lieli svētki. Man ir liels prieks, ka tik daudz cilvēku sanākuši. Tas vien liecina par to, ka Eduardam ir no katra jums ir dota tāda īpaša mīlestības pērle. Es teikšu tā arī, katrs no jums ar savām emocijām, ar savām sajūtām, jūs nākat pie viņa un dāvājat viņam iedvesmu. Šobrīd Eduardam ir viņa pirmā personāla izstāde, kas ir ļoti, ļoti nopietnas solis mākslas pasaulē. Sevis meklējumos. Izstādes nosaukums diezgan filozofisks. Man liekas, katram no mums ir kādreiz bijis šis teikums savā galvā. Mēs esam aizdomājušies par šo būtiskāko dzīvē. Katram no mums ir jāatrod sevi. Un, manuprāt, Eduards to ir spējis atrast, bet viņš vēl joprojām ir ceļa sākumā. Sevis meklējumos tas ir skaists ceļš visa mūža garumā, jo māksliniekam Rīga nekad nav gatava. Māksliniekam ir tik daudz krāsu, tik daudz dažādu nianšu, ko redzēt sev apkārt, ko ielikt gleznās. Un man ļoti patika un uzrunāja Eduarda teiktais, ka ar rokās ar krāsām, rokās ar paletes nazi vai jotām, viņš jūtās kā diriģents. Paletes nazis ir zizlis, un krāsas ir viņa orķestrs. Un šajā izstādē jūs redzat daudzveidīgas gleznas, visas ir košas krāsainas, ir arī piesātināti tumši toņi, bet, manuprāt, katra šī glezna izstaro ārkārtīgi skaistu, pozitīvu noskaņu. Un katrā no šīm gleznām mēs varam saskatīt kaut ko savu, kādu daļiņu no savas kripatiņas, no dvēseles, no redzējuma pasaules apkārt. Es apsveicu tevi, Eduard, ar šo skaisto dienu, jo šis patiešām ir viens posms, tev ir noiets. Tu esi no bērna kājas mācījies gleznot, mācījies mākslu, kompozīciju, mākslas valodu, un tu esi iepazīstis šo skaisto pasauli ar tādu vieglu pieskārienu. Bērnu mākslas skolu, kur mēs kopā darbojāmies, kur tu pabeidzi, un es ar lielu lepnumu skatījos uz tavu diplomu darbu, uz visām šīm lietām, kurām tu gāji cauri, jo Eduards vienmēr visam ir ar ļoti lielu pacietību gājis un mācījies un darbojas. Arī tad, ja nevienmēr ir sanācis, viņš klusiņām saņemās un iet uz priekšu. Tā ir ļoti liela un vērtīga rakstura īpašība. Un arī šī izstāde pierāda to, ka viņš mērķtiecīgi iet uz priekšu. Tātad šis te ceļš sevis meklējumos, atceries, ka viņš nekad nebeidzās. Jo sevī tu vari savās dzīvēs atrast ļoti daudz skaistas, košas krāsas, nebeidzams nianses, nebeidzams triepienus, un tavu krāsainā pasauli, tas esi tu, krāsains, košs, neparedzams. Vienmēr tev būs uz priekšu. Un tagad turpini, un lai mums būtu visiem liels prieks, arī nākamajā reizē satikties uz Eduarda jau 2., 3., un tad es lieku daudz punktu, jo daudz būs skaistas izstādes. Un pie mums arī ir atnācis ciemos ir mākslinieks, kurš arī novērtē Eduarda veikumu, un es pie mums priekšā aicinu lūdzu Aivars Kleins. Labvakar, добрый вечер. Es ceru, ka jūs saprotat latviešu valodu, jā, un es ceru, ka Eduards noteikti. Man ir liels prieks, kad tieši notiek reāli dzīvē šī integrācija. Un, kad pēdējos 10 gadus, kad es iestaigāju mākslaskolā, es sastopu krievu tautības skolnieks, un par to es ļoti priecīgs. Un es ļoti priecīgs, kad es saprotu, jūs liepainieki, un parasti es jūs citās izstādēs neredzu, un kad viņam ir tik daudz draugu un mākslas piekritēm, mīlētēm tā tālāk. Tā kā man tiešām šis ir liels pārsteigums redzēt. Un es esmu pirmo reizi šajās telpās, tāpēc par priekšu apsveikšu mājas saimnieci. Un tāpēc es arī izmantoju šo gadījumu arī atnācu pie reizē uz šo izstādi. Es tikai visi kārtībā, un tā Ilze jau arī pateica, kā teikt, visi labais vēl priekšā, un tas ir vislabākais, ka tu dzīvo, es par mākslu runāju, jā? Jo kamēr ir, kad tu jūti, ka tu visu jau ir sasniedz, tad patiesībā visai apkārt. Te ir tās neliels katalodziņš ar ierakstu ar datumu, kad par tavu pirmo personālu izstādi, kādreiz pēc gadiem atšķīs un ieraudzīs, un kas viņi zina, kā būs dzīvē. Un es tev novēlu tiešām arī plenērā pastrādāt. Jā, nu, Vasarā kopā mēs taču to moles tā kā atpaziņu, tu sapraties, no to mēs strādāt plenērā. Nu tā, vēl veiksmes. Lūdzu. Lai tev vienmēr
Cienītās dāmas un godētie kungi un draugi, es ļoti vēlos jums visiem pateikt lielu paldies par to, ka jūs atnācat. Un vēlos jums arī pateikt, Lūdzu, Elizabete, liels paldies par to, ka jūs man palīdzējat uztaisīt to pirmo soli. Un также хотел поблагодарить свою маму, папу, всю свою семью, друзей, близких, знакомых, то, что вы поддерживали меня все это время. И сколько я себя помню, всю жизнь я рисую, но вот примерно 1,5 года назад, когда я открыл для себя этот масло как инструмент самовыражения, и в то же время я понял, чего я хочу от жизни, и понял, что хочу посвятить творчеству всю свою жизнь. И в то же время я сказал, нет, я заявил вам всем и многим, здесь стоящим, то, что вы еще обо мне услышите. И сейчас я стою на своей первой персональной выставке, и, может быть, это не самое глобальное достижение для 20 лет, но это мой первый шаг. Я думаю, считаю, что он самый сложный, и главное, что появилась цель и мечта в моей жизни, и я думаю, что я многого добьюсь. И пускай кто-то подумает, что я слишком самоуверенный, или скажет, что я не от мира сего, но я скажу вам это еще раз, вы все еще услышите обо мне. Кто-то еще хочет сказать какое-то слово. Es redzu, ka zālē arī ir Eduarda bijušie skolotāji. Varbūt tās ir skolotāji, kas vēlētos, dosim viņiem pirmo vārdu. Varbūt Maira. Diena, Eduarda. Es vispār nāku te varēju atpazīt. Man ir bijusi tā laime ieraudzīt Eduardu, ka viņš jau, es nezinu, tik līmenis, cik jau bija gāds. Tātad 7 gādi. Nē, vajag. Jā, un vispār sākums bērnu mākslas skolā, kad es tur biju vadītāji, tieši ar Eduardu bija diezgan sarežģīts, ar visām lielām personībām, kas pēc tam uzplaukst. Vienmēr ir kaut kāda sarežģījuma, jo tā viss iezīme nekad neiet. Un tieši ar valodu viņš klasē bija, bet neko nesaprāt, ne no mākslas vēstures stundām, ne no vispārējā. Un tad es viņam ieteicu mācīties valodu pie Irīnas Tīrs, un varbūt arī viņai kaut kāda liela nopelna uz to, ka viņa mācīja valodu caur zīmēšanu. Tāds interesants pieejams. Un tad vēl ar mammu bija tikšanās skolā, ka nevarēja saprast, vai viņš vispār varēs mācīties vai ne, atceries. Vai ne? Un tur jau arī parādījās tas, ka viņam ir tāda vēlme tomēr to darīt, neskatoties uz visām grūtībām. Un viņš tam ir ticis pāri, un tagad tu esi mākslinieks. Vispār to var domāties. Jā. Bet tātad, un es Eduardam dāvinu veiksmes dienas grāmatu, un šokar pēc visu šī pasākuma tu ierakstīsi pirmo, ja, ierakstu. Tātad pirmā izstāda, kur, kad, un arī šāds tāds vēl, savas emocijas. Un tā, lai tā dienas grāmata pēc tam tev turpinās, un kamēr tu ņemsi jau nākošo un uz priekšu, ja, un mēs jau... Мне посчастливилось познакомиться с этим молодым, талантливым человеком. Я много говорить не хочу и не буду. Молодой, талантливый, целеустремленный. Честь и хвала, что ты имеешь свою цель в жизни и уверенно идешь к ней. Эдик, браво еще раз. Молодец. Es atļaušos, ka jau es pieminētu valodas ziņā. Tiešām tas bija ļoti interesants, bet man kaut kā bija viegli, es neatceros, ka man būtu grūti. Kā jau visiem, jo īsti visi vārdi nav zināmi, bet tā kā es ļoti ātri sapratu, ka Eduardam patīk zīmēt. Un tad viņš man arī kaut ko tur zīmēja, un es tā tur zīmēšanu, mēs runājam par upēm un mežiem, un kaut ko tur bija. Tas ir diezgan sen, patiešām, tā kā Māja teica, un man bija ļoti liels
pārsteigums, ka tagad viņš atnāk pie manis un saka, aicinu savu istabu. Tas tiešām ir kaut kas vienreizējs. Nu, es zināju, ka mācījās jau bērnu mākslas skolā, viss tas tālākais. Laikam drusciņ zināju arī par mākslas skolu, bet tā neskaidri kaut kā. Katrā ziņā man ļoti liels prieks. Un tā kā Aivars teica, varbūt, ka tad, kad tu nāks arī plenēros, varbūt, ka iepazīsies vairāk vēl ar citiem māksliniekiem, kas arī runā dažādās valodās un arī latviešu valodā, tu pats jutīsies brīvāk. Tu šodien visu pateici ļoti labi, tev vienkārši nevajag baidīties. Tu zini, tev tā nelaime patiesībā, ka tu vari iet pa visu Liepāju, pa Rīgu, pavisam, tev vispār nevajag latviešu valodu, tas ir pavisam briesmīgi. Bet Liepājā, nu, ja tev kaut ko vajag, vispār jau ir nepieklājīgi, ja tu kaut ko jautās krieviski un tev, teiksim, veikalā nedos vai neatbildēs. Līdz ar to visi atbild, tev nevajag, ja? Bet mans princips tomēr, ja tu šeit esi, ja tu proti, tu jau proti. Nu, ja nu tev tikai jārunā, nu. Un tad tev vēl vairāk jāiepazīstās. Ļoti patīk, kā Aivars teica, ka cik interesanti, ka ir tik daudz draugu tev, tātad ir tik daudz gleznotāju, kur mēs kādēļ atkal citās izstādēs nav redzami. Varbūt, ka tu būsi tas vienotājs. Ja? Tā, es tev puķi nenesu, es zinu, ka tev vēl būs daudz puķu, es tev atnesu kaut ko garšīgu, tu zini, kur es esmu, ja? Un vēl man ir tev dāvana, bet man bija grūti atnest. Mēs satiksimies, ja tu man piezvani, tad tu dabūsi arī tā. Lūdzu, pārējiem viesiem arī ir iespēja izteikt vēlējumus, labu vēlējumus. Eduardam, tā kā droši nāciet un apsveiciet. Es domāju, ka viņš to ir pelnījis ar savu darbu ieguldīto un enerģiju. Un vārdu noteikti jums ir daudz pateikt. Un tu? Ну, сказали, что мои цветы уже где-то поставили, так что, наверное, чтобы не мешали мне работать, снимать. Но я хочу сказать, что Эдуарда я знаю довольно давно, наблюдала, так сказать, его рост, его совершенство. Когда-то еще и в училище мы с бабушкой ходили, смотрели, у него там была выставка художников, так сказать. Вот. И я видела его море, как он снимает. Он чувствует дыхание моря, он чувствует цвет моря. Это я как творческий человек, творческому человеку говорю. Вот, и хочется сказать спасибо родителям вот, за такого прекрасного сына, что воспитали. И особенно хочу отметить бабушку. Где она, бабушка? А ну, где тут бабушка? Бабуля. Бабушка, иди сюда. Это вот бабушка. Я как поэтесса хочу, украинско-российская поэтесса, хочу такие две строчки сказать, что баба Валя для внуків, матуся в квадраті. Так что дальнейших успехов и всего наилучшего. Поздравляю тебя. Поздравляю. Мечтаешь, это очень радует, что ты уверен в себе, молодец, так держать. И ты достигнешь очень больших высот. Я тебя еще увидела, когда ты только вот начал кисточку держать в руках. Я бабушке сказала, это талантливый молодой человек. И я ей тогда уже сказала, что мы еще о нем услышим. Так что всех успехов. Пожалуйста. Можно просто поздравить. Креативности тебе побольше.
есть в этой картине хорошие вещи, и есть не очень хорошие. Я не буду говорить о них хороших, я скажу то, что хорошо. Не знаю, научили ему это в училище? Скорее всего, нет. А может быть и учили. Он умеет показать материальность вещи. Например, в этой вазе вода живая. Это уже, это не искусство, это ремесло, это мастерство. В основе любого искусства должно быть мастерство. То есть сначала надо освоить ремесло. Вот в этой воде он к этому ремеслу подошел уже очень-очень близко. Вот это позитивно. Дай Бог, чтобы так было во всем, в чем Эдуард начинает, во всем, что он делает. Вот что хорошо, интуиция хорошо, но в основе всего должно быть ремесло. Ремесло и труд, большой труд. Ремесло и труд. Это античное понятие, да, конечно. Это никак не отличить. Да. И представьтесь, пожалуйста. Я Раймонд Габанович. Я владелец архитектурного бюро, которым Эдуард подрабатывает эпизодически. Я преподаватель Днепровского университета, преподаю дизайн. Я художник, скульптор и дизайнер в одном лице. И музыкант. Как здорово. Спасибо. Очень приятно было познакомиться с таким великим человеком нашего города. С Эдуардом познакомились где-то 1,5 года назад. Поработали немножко вместе. Основы ремесла архитектуры он уже освоил. Я думаю, если он будет работать, с него может получиться неплохой архитектор. Но вот тут показывается живопись. Но это такие вещи, которые совмещаются. Потому что архитектура это тоже может быть живопись. И живопись может быть архитектурой. Поэтому я могу выделить, там есть пару его картин, в котором четко определяется эта архитектура, городская среда, перспектива. И есть такие неплохие вещи. Да. Я бы, если мне надо было бы сейчас выбрать, какую бы я хотел украсть картину, так это вот та, которая там такая, вот как триптих между окон, да, и вот на левой стороне вот эта картина, она очень удачная. В искусстве нельзя сказать, что есть хорошие картины и есть плохие картины. Так не бывает. Есть более удачные и менее удачные. Вот это удачно. Да, я сейчас обязательно ее засниму и дам как фон. Ну, я поэтесса, у меня немножко другая стихия. Вот, но я имею честь быть переведенной на латышский язык Олафом Гутманисом. Да. Пишу на украинском и на русском языках. Я читал ваши стихи. Да? Спасибо. У меня сестра с вами знакома. Илона. Илона? Илона Кила? Ой, замечательная женщина. Просто я ее обожаю. Она мне давала почитать. Да? Поздравляю. Как подаю надежды. Да, ангел коснулся и вас. Спасибо большое. Спасибо большое. Привет, Илоне. Спасибо. Скажи. Я ничего много не могу сказать, потому что я его знала в детстве. Теперь он взрослый человек, и за это время мы не встречались. Поэтому в общем-то, я его не знаю. Я просто видела, как он развивается, как он интересно уже тогда рисовал, просто как ребенок. Я знала, что он ходит в художественную детскую школу. И это было очень все симпатично. Потом как... Так, помолчу. Что нам сказать? Он большой молодец. Талантливый, да, талантливый юноша, талантливый. И мы просто, я вот даже старая, а радуюсь, что вот в нашем городе И я такие, тоже радуюсь. Он такие к нам таланты. заходит, бывает красно.
поэтому я их вот так точно знаю. Пускай так и дальше продолжим. На Людвига? На Людвига краски покупать? Нет, мы теперь внизу в подвальчике на Лела-10. Да? Юном Да, караване. мне очень понравились его работы. Я надеюсь, что у него самое главное впереди. Вот. Но и сейчас очень неплохо. Для 20 лет, 20 лет ему, насколько я знаю. 20 лет. Да, вот. Очень, очень. Некоторые работы меня очень впечатлили. Ну, например, Биг. Например, я не помню название, вот мне очень понравилось. Черный роз, нет? Нет, мне понравилось вот Там. в углу улица Лела. Как бы после дождя. Вот Подсолнухи? Нет, улица Не-не. Лела после... улица Улица Лела. Да, Вот да, это да, самое да, да, замечательное. да, Для да, меня. да, да. Сейчас я не могу. Пойдемте посмотрим. Пойдемте. Я сейчас... Такими мазками он, во-первых, сделал это все узнаваемо для тех людей, которые здесь живут, во всяком случае. В этом городе я япайчанин, и я вижу эту улицу. Я ее сразу узнал, мне не нужно Да, было трамвай ломать голову, идет, да, что трамвай, это такое. да, Вот да. идет трамвай, Да. вот наша церковь. Да. Вот, вот это серое здание. Где орган играет. Да, Всё- всё вот здесь заметно. эти серое это здание, там на углу банк Цитадель, ну и все такое. Здесь все очень узнаваемо. Меня всегда поражали художники, которые вот, казалось бы, хоп-хоп-хоп размашисто, несколько мазков, Ну, и уже правильно. впечатление, Вот уже в том-то и картина. дело. Это очень Уже нужно, картина. Это нужно уметь все-таки несколькими мазками выразить то, Да, и чтобы да, это людям да, 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 понравилось, а не так просто это самое. Вот. Это все-таки это черный квадрат, это Малевича, да, это одно, это и красный квадрат его да, же. это, извините меня, это Степ. А вот это Да, очень да, впечатляет. да, это уже работа художника. Это работа художника. Это уже работа художника. Так что это очень замечательно. И Он плюс имеет еще потенциал. вот эта ваза мне понравилась. Да, вот я ее в первую очередь засняла, между прочим, вот зашла и сразу вот засняла. Это очень неплохая работа тоже. Сыта – это что ты не хочешь кушать, разве что ты не голодна. Я сыта, что я не голодна. Тебе ты написала... Лиза, что ты хотела написать? Она написала, мне здесь было сыто, что мне здесь было... Уютно напиши. Ну да, сыто, ты ж покушала, ты здесь не голодала. Сыто и уютно. Я хотела написать... Тепло и уютно напиши. Я хотела написать уютно, только я не знаю, как писать. Ну, пиши через запятую и уютно. Ой, Уютно. как? Я не знаю, просто мягкий знак пишется. Нет. Покажешь, какая тебе картина больше всего понравилась. Вот и что тебе в ней больше всего понравилось? Что лодка необычно, вот здесь как вода отражается, небо понравилось. Молодец, умница, ты очень хорошо говоришь. Еще что ты можешь сказать? Что тебе еще понравилось? Еще понравилась еда. Да, стол был шикарный, это точно, я это тоже заметила. И чем же она тебе понравилась? Ну, то, что такое, то, что вот здесь вот разделено, а небо такое одно целое. Эти цвета Замечательно. хорошо подобраны. Водопад великолепный, правда? Прям Ниагарский. Замечательно. Замечательно. Ты знаешь, тебе очень трудно возразить. Ты правильно все говоришь. Правильно характеризуешь. И цвета замечаешь, и движение воды. Видишь, как вода падает прям с большой высоты, правильно? Это видно на картине. Еще что тебе понравилось? В этой картине мне еще понравилось, там не только сразу здесь уже вода идет, то, что здесь высота уже, здесь брызги идут вот до сюда уже. О, точно, точно. Вот сейчас мы это зафиксируем. Все, молодец, умничка. Какая ты внимательная девочка. И как тебя зовут? Эльза? А фамилия? Давыдова. Расскажи, где ты учишься, где живешь? Я учусь в 12-й средней
школе, 2 класс. Я живу в военном городке на Балтийской улице. Я Олеся Давыдова, учусь в 12 школе, живу в военном городке. Мне кажется, что в этой картине мне больше всего понравилось, что здесь прямо идет по цветовой палитре, как радуга. А здесь так льется, как будто все настоящее, как в 3D. Молодец, молодец. Ты знаешь, что такое 3D? Молодец, у вас такой телевизор есть, да, где 3D? Ну, молодец, умница, да, здесь чувствуется пространство и объем. Хорошая картина, мне она тоже нравится. Спасибо. Tāpēc, ka mēs katrs redzam citādi. Tas ir ļoti labi. Tas ir labi, bet vienkārši, vēl kas man ļoti patīk tā gleznošanas maniera, kas te ir apakšā. Un tas man viss te patīk. Bet šitas ir ļoti dekoratīvs. Un viņš nav īsti šim. Nu, viņš ir citādāks. Citādāks, un tas ir šana iliča.